ناظرین آداب، 1 فروری 2025 مطابق 2 شعبان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ موجودہ حکومت ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن میں عوامی شراکت کی اجتماعی طاقت کو اہمیت دے کر ملک کی اقتصادی ترقی کے روڈ میپ کو مضبوط کر رہی ہے۔ اپنے تیسرے دور میں معاشی رفتار کو بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر کی ترقی، زرعی ترقی کو خاص اہمیت دے رہا ہے، معاشرے کے ہر طبقے کو ترقی کے دھارے سے جوڑ کر سب کی ترقی کو یقینی بنا رہا ہے۔ اپنے خطاب کے آغاز میں صدر جمہوریہ نے 2 ماہ قبل آئین کی تشکیل کی 75ویں سالگرہ اور 26 جنوری کو ہندوستانی جمہوریت کے 75 سال کے سفر کا تذکرہ کیا اور ہم وطنوں کی طرف سے بابا صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے نئی بلندیوں کو سراہا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن صدر کے خطاب پر سونیا گاندھی کے رد عمل کے بعد شروع ہونے والا تنازعہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ صدر کے خطاب کے بعد سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ طویل روایتی تقریر نے انہیں تھکا دیا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ صدر آخر تک بہت تھک چکی تھی، وہ مشکل سے فضول تقریر کو پڑھ رہی تھی۔ اب صدر کے دفتر نے اس پورے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں کسی کا نام لیے بغیر سونیا گاندھی کے بیان کو اعلیٰ ترین عہدے کے وقار کو نقصان پہنچانے والا بتایا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے شاہی خاندان صدر کی توہین پر اتر آئے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2025 کا قومی اقتصادی سروے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اسپیکر اوم برلا نے ایوان کو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سمیت کئی اہم شخصیات کے انتقال کی اطلاع دی اور تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے بعد وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے پیش کیا۔ اس سروے میں مالی سال 26 کے لیے ہندوستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 6.3% اور 6.8% کے درمیان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جی ایس ٹی کی وصولی میں 11% اضافے کا تخمینہ ہے، جو 10.62 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 1 فروری 2025 کو اپنا 8واں عام بجٹ پیش کر کے ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ وزیر خزانہ کے طور پر محترمہ سیتارمن کا یہ 8واں بجٹ ہوگا، جس میں اب تک ان کے ذریعے پیش کیے گئے 2 عبوری بجٹ بھی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش سال 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی ہے۔ دہلی اسمبلی انتخاب کی سرگرمیوں کے درمیان عام آدمی پارٹی کو آج اس وقت شدید جھٹکا لگا جب یکے بعد دیگرے 7 اراکین اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ووٹنگ سے محض 5 دن قبل دیے گئے ان استعفوں سے کیجریوال بریگیڈ کی انتخابی مہم ضرور متاثر ہوگی۔ استعفیٰ دینے والوں میں روہت مہرولیا، راجیش رشی، مدن لال، بھاونا گوڑ، بی ایس جان، پون شرما اور نریش یادو شامل ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے جمعے کو یو پی حکومت سے محاکم میں متاثرہ عقیدت مندوں کو طبی خدمات، کھانا اور کپڑے فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اکھلیش کا یہ تبصرہ اس وقت آیا جب بدھ کو محاکم کے سنگم علاقے میں لاکھوں عقیدت مندوں کے مقدس اسنان کے لیے جگہ حاصل کرنے کی جلد بازی میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 30 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے۔ اکھلیش نے مزید کہا کہ حادثات کی حقیقت، اعداد و شمار چھپانا اور شواہد چھپانا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی حکومت اور سی ایم اخلاقی اور سیاسی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ حکومت اموات کی تعداد چھپا رہی ہے تاکہ معاوضہ نہ دینا پڑے۔ ایس پی کی اسٹار کمپینر اور ممبر پارلیمنٹ ڈمپل یادو کے روڈ شو کے سلسلے میں عنایت نگر تھانے میں نامعلوم ایس پی کارکنوں کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر آلوک کمار سنگھ کی شکایت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ روڈ شو کے دوران اجازت سے زیادہ گاڑیوں کا استعمال بتایا گیا ہے۔ سب انسپکٹر آلوک کمار سنگھ نے الزام لگایا کہ قافلے کے لیے کل 85 گاڑیوں کو جانے کی اجازت تھی، جبکہ گاڑیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ساتھ ہی لاؤڈ اسپیکر بھی اجازت سے زیادہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایس آئی کا کہنا تھا کہ ایس پی کارکنوں کی گاڑیاں دونوں لین پر عنایت نگر کی طرف آتی رہیں، جبکہ روڈ شو کی اجازت صرف ایک طرف سے دی گئی تھی۔ اس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا اور زیادہ ہجوم اور گاڑیوں کے استعمال کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ثقافت، فن اور تفریح کا شاندار سنگم سہاگ نگری فیروز آباد مہوتسو کل یعنی 1 فروری سے پی ڈی جین گراؤنڈ کے میدان میں شروع کیا جائے گا۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر جے ویر سنگھ کل شام 6:30 بجے اس میلے کا افتتاح کریں گے۔
इस 7 रोजा प्रोग्राम में मारूफ शायर डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर हरिओम, पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा और कई मशहूर फनकार, गुलकार और मिजानिगार वगैरह अपने प्रोग्राम पेश करेंगे। क्राफ्ट मेले में मुल्क भर से नामवर फनकार अपने शाहकारों के साथ शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद रियासती मुलाजिमीन मानव संपदा पोर्टल पर जायदाद की तफसीलात ऑनलाइन फराहम करने से गुरेजा है। जायदादों की तफसीलात फराहम करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, लेकिन 30 जनवरी तक सिर्फ 52% मुलाजिमीन ने तफसीलात ऑनलाइन अपलोड की है। मुकर्ररा मुद्दत में जायदादों की तफसीलात फराहम न करने वालों की तनख्वाह और प्रमोशन रोकने की भी तैयारी है। पर्सनल डिपार्टमेंट जल्दी इस सिलसिले में वाज़ेह अहकामात जारी करने की तैयारी कर रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी के बाद अपने असासों की तफसीलात फराहम न करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के सख्त अहकामात जारी किए जा सकते हैं। रियासत में ग्रुप ए और बी जुमरे के अफसरान को 2023-24 की अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट ACR यानी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। अवधनामा में शाहजहां खबरों के मुताबिक तल अबीब ने जंग की तरफ वापसी और फिलिस्तीनी तहरीक की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत हाल में गजा की पट्टी के रिहायशियों को दोबारा नकल मकानी पर मजबूर करने के इम्कान का इशारा दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के तर्जुमान ने कहा कि मकसद गजा में हमास की मौजूदगी को खत्म करना है। हुकूमत ईरान के असर और रसूख के महवर पर गहरी नजर रखे हुए है। अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद कहा कि इसराइल जंग मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर राजी हो जाएगा अगर हमास गैर मुसल्लह होने पर राजी हो जाए और महफूज राहदारी के जरिए गजा से निकल जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि हमास मजीद गजा में मौजूद ना रहे। अगर ये एक गोली चलाए बगैर हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम दोबारा जंग शुरू करेंगे। शुमाली मगरबी किनारे के जनीन पनाहगुज़ीन कैंप में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के साथ फायरिंग के तबादले में एक इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने मजीद बताया कि 5 जख्मी फौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक है, 3 को मामूली चोटें आई हैं और एक की हालत बेहतर है। जर्मनी में जुमेरात के रोज हजारों मुजाहिरीन ने क़दामत पसंद क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU और क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी CSU जमातों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। वाज़ेह है कि CDU की तरफ से चांसलर के उम्मीदवार फ्रीडरिश मेर्स ने जर्मन पार्लियामान के ऐवान-ए-ज़ीरी बैंडस्टॉग में इमिग्रेशन मुखालिफ कानून साजी के मसवदे पर काम के लिए इंतहाई दाएं बाजू की जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी से ताउन हासिल किया और इसी फैसले के खिलाफ ये मुजाहरे शुरू हुए। इन जमातों ने पहले इस बात का वादा किया था कि वो सियासी मकासद के लिए AFD के साथ किसी भी तरह के ताउन से गुरेज करेंगे और इसी वादे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा ने अपने दौरे कतर में हमास कौंसिल के सरबराह मोहम्मद इस्माइल दरवेश और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात और गुफ्तगू की। वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने जुमेरात की रात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास कौंसिल के सरबराह मोहम्मद इस्माइल दरवेश और कौंसिल के चंद अरकान नेज़ हमास के बाज़ दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में गजा के हालात और जंगबंदी की सूरत हाल का जायजा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी करेंसी राइज करने के खिलाफ ब्रिक्स ममालिक को 100% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दी है। उन्होंने हफ्ते से कनाडा और मैक्सिको पर 25% महसूलात आयद करने के अपने अहद का इरादा भी किया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जुमेरात को पोस्ट करते हुए कहा कि हम बज़ाहिर मुखालिफ मुल्कों से ये वादा हासिल करने जा रहे हैं कि वो ना तो कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही किसी ऐसी दूसरी करेंसी की हिमायत करेंगे जो कि ताकतवर अमेरिकी डॉलर की जगह लेने की कोशिश करे। ब्रिक्स ग्रुप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका और चंद दूसरे ममालिक पर मुश्तमिल है जो पिछले चंद बरसों के दौरान इसमें शामिल हुए हैं। इस ग्रुप की कोई मुश्तरका करेंसी नहीं है, लेकिन इस मौजू पर तवील अरसे से बातचीत जारी है और यूक्रेन में जंग की वजह से मगरबी मुल्कों की जानिब से रूस पर पाबंदी आयद करने के बाद इस मामले में तेजी आ गई है। ट्रंप ने कहा कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि बैनुल अक़वामी तिजारत में या कहीं और ब्रिक्स की नाम निहाद करेंसी अमरीकी डॉलर की जगह ले ले, लेकिन अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी टैरिफ का खैर मकदम और अमरीका को अलविदा कहना पड़ेगा।